Morning everyone, I am Sukanya Upin from GTTC Hubli, radar system with Arduino Uno. Radar system with Arduino Uno ke ಯಾವ components ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ Arduino Uno board, ultrasonic sensor and servo motor. Okay, ಇಲ್ಲಿದಾವ್ ನೋಡ್ರಿ ultrasonic sensor, Arduino Uno and servo motor, male to female wires and female to male wires ಬೇಕಾಗ್ತಾವ. Next Arduino Uno USB cable for uploading the code. Okay, first step ಏನಂದ್ರ Arduino IDE ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. Arduino IDE ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ದ Arduino ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ಗೆ Arduino ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. Arduino ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇದಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Arduino ಕೋಡ್ನ Arduino ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಂದ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ Arduino programming. Okay, first what it is, hash include servo.h. Servo.h is servo motor library. Here we have to check the library. Okay, go to sketch, include library, manage library, then type servo. Okay, type servo and enter button, click enter button. Here is there no servo by Michael and Margolis. You need to install this library. Okay, install library. Here processing, successfully install library servo. Okay, after that what it is, in ultrasonic sensor 4 pins, 4 is there. One is trigger pin, echo pin and VCC ground. Okay, in this code trigger pin, constant int trigger pin equal to 10 and constant int echo pin equal to 9. Okay, long duration, long means it's a data type, and int distance means we have to find the distance of the object. Okay, next servo my servo means servo is the library, my servo is the instant name of servo. Okay, next wide setup. Wide setup ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ಎಕೋ ಪಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ಎಕೋ ಪಿನ್, ಅವು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಿನ್ ಮೋಡ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ is the output pin and pin mode echo pin is the input pin. Okay, next for serial communication we have to write the code like serial.begin 9600. Okay, next we have to attach the servo pin, servo output pin. My servo dot attach of 3 means servo pin output pin is connected to Arduino Uno pin number 3. Okay, this is completed, like wide setup code is completed. Next wide loop. In wide loop we have to write the main code. While loop for int I equal to 0, I is less than equal to 180, I plus plus. Okay, rotate the servo motor from 0 to 180 degree. Okay, ನಮ್ಮ servo motor 0 to 180 degree rotate ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು for loop ಬರಿಬೇಕು. So for I equal to 0, I is less than equal to 180, I plus plus. Okay, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So my servo dot write. My servo is the instant name and write the I symbol na write ಮಾಡ್ಬೇಕು. So delay in 30 milliseconds. Okay, distance equal to, we have to find the distance. Distance equal to calculate the distance. This is a function name. Okay, call the function for calculating the distance of ultrasonic. Okay, then we have to print the I. Okay, degree, we have to print the I. Then serial dot print of comma means degree comma. I ಒಳಗ ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 20 ಡಿಗ್ರಿ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ serial dot print of distance, next distance value. After that serial dot print dot means distance value ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 10.6 like that, 20.6 ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಮ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಮ distance 10
ಡಾಟ್ 10.66 ಈ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ದು 0 to 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ವೋ ಮೋಟರ್ ರೋಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅವಾಗ 180 to 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ವೋ ಮೋಟರ್ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ I equal to 180, I is greater than 0, I minus means my servo dot right of I ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ 180, 179, 178, 177 ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಪ್ ಟು 0 ತನ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಲೇ ಎಷ್ಟಂದ್ರ 30 milliseconds. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಮಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಮಾ. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, serial dot print of dot means distance 10.66, 11.66 ಆ ತರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈಗ ಇಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನೋಡೋದು ಈಗ. ಸೊ ಇಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಕಮ ಲೋ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ದು ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, 2 micro seconds ತನ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ ಇಸ್ ಲೋ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡಿಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ ಇಸ್ ಹೈ. 10 micro seconds ತನ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ ಲೋ. ಸೊ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾರ ಬಂತಂದ್ರ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಂದ್ರ ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಎಕೋಪಿನ್ ಹೈ. ನಮ್ದು ಎಕೋಪಿನ್ ಹೈ ಆದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೀಡ್ ಆಗಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒಳಗ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಂಟು 0.0344 whole divided by 2. 0.0344 centimeter per microsecond is the speed of sound. Okay, speed of sound ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 0.0344. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಿಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ದು ಆರ್ಡಿನೋ ಕೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಒನ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನೋ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, you need to compile the code. Okay, compile, verify or compile, done compiling. Okay, done compiling. Next connect load the code to your Arduino board. Okay, USB cable ತಗೊಂಡು ಕೋಡ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಡನ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಪಿನ್ ಇದಾವ. ಓಕೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್, ಎಕೋ ಪಿನ್, ಗ್ರೌಂಡ್, VCC. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಎಕೋ ಪಿನ್ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ 10, ಎಕೋ ಪಿನ್ 9. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಒಳಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಪಿನ್ VCC ಟು ಆರ್ಡಿನೋ 5 ವೋಲ್ಟ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್, ಟ್ರಿಗರ್ ಪಿನ್ 10 ಗೆ, ಎಕೋ ಪಿನ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವೋ ಮೋಟಾರ್ ಒಳಗ ಆರೆಂಜ್ ಪಿನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಿನ್ ಅಂದ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಿನ್, ರೆಡ್ ಪಿನ್ ಐತಲ್ಲ ಸೊ ಅದು VCC, ಅಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಪಿನ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಆರೆಂಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ರೆಡ್ VCC, ಬ್ರೌನ್ ಪಿನ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಿನ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 12 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ವೋ ಮೋಟಾರ್ನ 3.3 ವೋಲ್ಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿಂದ ಕೋಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ಕಾನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾನಿಟರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ 36.1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, 1 to 39.174. ಓಕೆ, 173 ಕಾಮ ಅಂದ್ರ ಡಿಗ್ರಿ, 173 ಡಿಗ್ರಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 39.174. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್.
ಓಕೆ, ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಾ ಕೈ ಹಿಡಿತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆರ್ಡಿನೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೈತಂದ್ರ ನಿಮ್ನ ಇದನ್ನ ರೆಡಾರ್ ಒಳಗ ಅಂದ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ನಿಮ್ಗ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಐಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಐಡಿ ಫ್ರಮ್ processing.org. ಗೂಗಲ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಐಡಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಐಡಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ processing.org. ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ 4.32 ಫಾರ್ ವಿಂಡೋ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಒಳಗಿರುತ್ತ. Okay, it's now downloaded. Then right click on that, right click and extract the file. Okay, extract file. Click on extract file and extract and update the file. Okay, okay button. Then it's extract. Okay, extracted. Then go to search button. Then click on processing. Click on processing. Okay. Then click on this. Here blue color symbol is there, no? Click on that processing. Then it's open the processing ID software. Okay. Okay. Once processing ID install, open that processing ID software. It looks like this type. Okay. Then up from manual and paste here. I already paste the code. Okay, this is the code for processing ID. Okay, in that in line number 19, okay, in line equal to new serial this comma com5 9600 ಐತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು com5 ಐತಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಆರ್ಡಿನೋ ಉನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ ಕಾಂಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಆ ಕಾಂಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಐಡಿ ಕೋಡ್ ಒಳಗ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಗೋ ಟು ಆರ್ಡಿನೋ ಉನೋ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, com5ಗೆ ಆರ್ಡಿನೋ ಉನೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡಿನೋ ಉನೋ ಆನ್ com5. ಓಕೆ, ಈ com5 ನ ಕಾಂಪೋರ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 19 ಒಳಗ ಮೈ ಪೋರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಸೀರಿಯಲ್ ದಿಸ್ ಕಾಮ com5 ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ಕೋಡ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಂಪೈಲ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಂಪೈಲ್. ಓಕೆ, ಇದು com5 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕಂಪೈಲ್ ಅನ್ಬೇಕು ಕೋಡ್. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ವ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫ್ ವ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಐಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಆರ್ಡಿನೋ ಉನೋದ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಐಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ತರ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಐತಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ರೆಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, 0 180 to 60. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ 150 190 ಡಿಗ್ರಿ ತನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಾಗ ಗ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದಾಗ ರೆಡ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಾಗ ಗ್ರೀನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ.
ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ರೇಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.